നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ കാർ വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കാറിന് രണ്ട് പ്രൈസ് ഉണ്ട്, എച്ച് ഷോറൂം പ്രൈസും ഓൺ ദ റോഡ് പ്രൈസും. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം എച്ച് ഓൺ ദ റോഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഷോറൂം പ്രൈസിനെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ 6 ലക്ഷം രൂപ എച്ച് ഷോറൂം പ്രൈസുള്ള ഒരു കാറാണ് വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാർ ഓൺ ദ റോഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു 7 ലക്ഷമോ 8 ലക്ഷമോ ഒക്കെ ആയേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ബഡ്ജറ്റ് 6 ലക്ഷം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എച്ച് ഷോറൂം പ്രൈസ് 5 ലക്ഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് താഴെയുള്ള ഒരു കാർ നോക്കി മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിൽക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് നിങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. ഒരു ന്യൂ ബിൽഡ് ഹോം വാങ്ങുമ്പോഴും there is a difference between sticker price of the house displayed in builder's website versus actual cost of owning that home after you buy it. അതായത് ഒരു കാറിന് എന്ന പോലെ ശരിക്കും ഒരു ന്യൂ ബിൽഡ് ഹോമിനും എച്ച് ഷോറൂം പ്രൈസും ഓൺ ദ റോഡ് പ്രൈസും ഉണ്ട്. No, we are not talking about the GST or the closing cost of the house. You need to pay the closing cost irrespective of whether you buy a new home or a resale home. Buying a new built home has a different actual cost of owning that house than buying a resale home with the same sticker price. ഒരു ന്യൂ ബിൽഡ് ഹോം വാങ്ങുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹോം ബയർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്കിൽ ഒന്നാണ് നോട്ട് റിയലൈസിംഗ് ദാറ്റ് ഫാക്ട് ദാറ്റ് പ്രൈസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ബൈ എ ബിൽഡർ ഫോർ എ ഹൗസ് ഇൻ ദിയർ വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണിംഗ് ദാറ്റ് ഹൗസ്. Because most of the time, the price displayed by the builder might not include landscaping or full cost of appliances and many other expenses. If you are not aware about these details, it might come as a surprise expense for you and might lead to buying a bigger home than you could actually afford, or even buying a home that is not the best value for your money. So we will discuss below questions in this video. 1. What all things are not included in the sticker price of a new built home displayed in builder's website? 2. What are the pitfalls you should avoid when comparing houses from different builders? 3. How much extra cost do you need to plan on top of the sticker price of a home when buying a new built home? 4. What is the cost difference between buying a new built home versus resale home? അപ്പോൾ മൂവിംഗ് ടു എൺപണ്ണ സീരീസിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിയൽറ്റർ ജിജോ ജോർജ്. നിങ്ങളൊരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹോം വാങ്ങിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കുന്നതിനോ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Before diving into the main topic of the video, let me clarify about the two main expenses that you need to pay when you're buying a new built home in Canada: closing cost and GST tax. We are not going to discuss in detail about these two things in this video, but for the completeness of this video, we are going to quickly glance over these two things. Closing cost. Whether you buy a new built home or a resale home, you need to pay the closing cost. But as mentioned earlier, we are not going to discuss closing cost in this video. In Alberta, there is no land transfer tax, so your closing costs in Alberta are much lesser than other provinces. If you want to know more about closing cost, I will link part of a video that we have done in this channel, which compares the closing cost across different provinces. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ചില ബിൽഡേഴ്സ് ഒക്കെ ക്ലോസിംഗ് കോസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കാറുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ അവരുടെ ലോയറെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. എനിവേ, വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാം. ഇനി ഒരു ന്യൂ ബിൽഡ് ഹോം വാങ്ങുമ്പോൾ ബയർ പേ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് GST. GST is something only a new home buyer needs to pay. If you are buying a resale home, you don't have to pay any GST tax. If you are buying a new home, you need to pay GST on the total price because in Canada, new homes are considered as a good being purchased for a first time. Think of a new home in the same way you would think of any other brand new product you buy from a manufacturer or a retailer. The builder is the manufacturer of the home, and when they sell it to you, it is considered a taxable supply of a new good. The GST is applied to the sale price. This is the first time the home is being sold for residential use, and the tax is collected at this initial point of sale. So buying a resale home is like buying a bicycle from Facebook Marketplace. You don't need to pay any GST on that, but buying a new home from a builder is like buying a new bicycle from Walmart. You need to pay GST on top of the price of the bicycle. Since Alberta has no provincial sale tax, you only need to pay 5% federal GST when buying a new built home in Alberta. Now let's dive into the main topic of the video. What are the included and what are the things not included in the sticker price of the house? ഇനി നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റിക്കർ പ്രൈസ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം. ഉദാഹരണം ഒന്ന്, GST. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡർ പ്രൈസ് പറയുമ്പോൾ GST ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ക്വിക്ക് പൊസഷൻ ഹോംസിൽ, അതായത് വിത്ത് മൂവിൻ റെഡി ഹോംസ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ 1 or 2 months മൂവിൻ റെഡി ആണല്ലോ വീടുകൾ പറയുമ്പോൾ അവർ GST ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രൈസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ പ്രൈസിൻ്റെ താഴെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കും വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് GST ഇൻക്ലൂഡഡ് ഓർ നോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില ബിൽഡേഴ്സൊക്കെ
ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഹോം സെന്റർ 500 എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹോം സെന്റർ 500 എന്ന് പറയുന്നത് ബിഫോർ GST ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിച്ച് അത് കൺഫേം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കി അത് കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡേഴ്സ് പ്രൈസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് പ്രൈസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലോട്ട് പ്ലസ് ഹൗസ് പ്ലസ് GST. അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും മോസ്റ്റ്ലി പ്രൈസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ലോട്ട് ആൻഡ് ദ ഹൗസ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രീ ബിൽറ്റ് ഹോം നമ്മൾ പ്രൈസ് പറയുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് അവർ പറയുന്നത് GST ഇല്ലാതെയാണ്. പ്രൈസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ലോട്ട് പ്ലസ് ഹൗസ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതായത് നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡർ പ്രൈസിനകത്ത് മൂവ് ഇൻ റെഡി ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബേസിക് ഹോം ഇൻക്ലൂഡിങ് അതിന്റെ ഫ്ലോറിങ്, പെയിന്റിങ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, റൂഫ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു മൂവ് ഇൻ റെഡി ഹൗസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഫർണസ് ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ടാങ്ക്. ഞാനത് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാരണം ചില പ്രോവിൻസുകളിലൊക്കെ ഫർണസ് ആൻഡ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതൊരു റെന്റൽ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. റെന്റൽ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ മന്ത്ലി അതിനൊരു പേയ്മെന്റ് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കേണ്ടത് കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ ആൽബർട്ടയിൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആൽബർട്ടയിൽ ഒരു ഹൗസ് റെഡി ടു മൂവ് ഇൻ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫർണസ് ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ഹൗസ് ആണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ മൂവ് ഇൻ റെഡി ഹോമിൽ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് വിട്ടുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സാധാരണയായിട്ട് ബിൽഡർ പ്രൈസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത ഐറ്റംസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. സാധാരണയായി അപ്ലയൻസസ്, ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ്, ഡെക്ക്, ഫെൻസ് മുതലായവയൊന്നും ബിൽഡർ പ്രൈസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറില്ല. അങ്ങനെ കുറേ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് ജനറലി പറയുന്നതാണ്. ഇനി ചില സമയത്ത് ഈ സെയിം ബിൽഡേഴ്സ് തന്നെ ഓഫർ ഇടാറുണ്ട്, ഇന്ന അപ്ലയൻസസ് ഇൻക്ലൂഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്ക് ഇൻക്ലൂഡഡ്, ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഇൻക്ലൂഡഡ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു ബിൽഡർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്ത ഐറ്റംസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്ലയൻസസ് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ഹൗസ് പ്രൈസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സാധനമാണ്. മിക്കവാറുള്ള ബിൽഡേഴ്സ് അവർ ഹൗസ് പ്രൈസ് പറയുമ്പോൾ അപ്ലയൻസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓഫർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയാറുണ്ട്. സാധാരണയായിട്ട് ബിൽഡേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലയൻസസിന് വേണ്ടി ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ബയേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു $2500 മുതൽ $3000-5000 വരെയാകാം. പക്ഷേ നമുക്ക് മുഴുവൻ അപ്ലയൻസസും ആ പ്രൈസിൽ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന്റെ ബാലൻസ് ആവുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇടേണ്ടി വരും. അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത്, അപ്ലയൻസസ് ക്രെഡിറ്റ് എപ്പോഴും നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് പ്രൈസിനകത്ത് ബിൽഡറുമായിട്ട് അപ്ലയൻസസ് ക്രെഡിറ്റ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത്, അപ്ലയൻസസ് ക്രെഡിറ്റ് ബിൽഡേഴ്സ് തരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെൻഡേഴ്സിലേക്കായിരിക്കും. അവരുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ക്രെഡിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കടയിൽ പ്രൈസ് മറ്റു കടകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിലും കുറവാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ വെൻഡറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മോഡൽസിന്റെ പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച് ആണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വീട് കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ 1 ഇയർ ഒക്കെ എടുത്തുന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ 1 ഇയറിന് ശേഷമുള്ള പ്രൈസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും, അപ്ലയൻസസിന്റെ പ്രൈസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് റിയൽറ്ററിന്റെ ഹെൽപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ അപ്ലയൻസസ് ഒക്കെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് പ്രൈസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചേക്കും. അപ്പോൾ പോലും വാഷർ ആൻഡ് ഡ്രയർ എന്ന് പറയുന്ന മിക്കവാറുള്ള ബിൽഡേഴ്സ് എല്ലാം അപ്ലയൻസസിന്റെ ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈവൻ അപ്ലയൻസസ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയും അവർ വാഷർ ആൻഡ് ഡ്രയർ മാറ്റി നിർത്തും. അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് പ്രൈസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത ഐറ്റംസ് ആണ് AC, അതുപോലെ വാട്ടർ സോഫ്റ്റ്നർ, ഹ്യൂമിഡിഫയർ എന്നിവ മുതലായവ. ആൽബർട്ടയുടെ പ്രത്യേക വെതർ കണ്ടീഷൻസ് കാരണം ഫർണസ് വീട്ടിൽ മസ്റ്റാണ്. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒക്കുപ്പൻസി പെർമിറ്റ് കിട്ടാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബിൽഡേഴ്സ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും, ഹീറ്റിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. പക്ഷേ AC എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്പെഷ്യൽ ചോയ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറില്ല. എന്നാൽ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബിൽഡർ അവരുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൈസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ്. മിക്കവാറുള്ള ബിൽഡേഴ്സ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ് അല്ല. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബിൽഡേഴ്സ് ഓഫറൊക്കെ കൊടുത്തേക്കാം ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എന്ന്. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ്. എന്നാൽ ഒരു വീട് വാങ്ങി വിത്തിൻ 1 ഇയർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സിറ്റിയിൽ നിന്നും കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ബിൽഡേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ വിത്തിൻ 1 ഇയർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ചെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് ഒരു $2000 അല്ലെങ്കിൽ $3000 ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്ലോസിംഗ് സമയത്ത് അവർ വാങ്ങിച്ചു വെക്കാറുണ്ട്. ഇത് റീഫണ്ടബിൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ആണ്. വിത്തിൻ 1 ഇയർ നിങ്ങൾ ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ചെയ്ത് അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബിൽഡർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഡിപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ചു തരും. ഇല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ലോസ് ദാറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഷോറൂം കോസ്റ്റും ഓൺ ദ റോഡ് കോസ്റ്റും തമ്മിൽ വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു കോസ്റ്റ് ആണ് ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റ്. അതായത് നിങ്ങൾ ക്ലോസിംഗ് ടൈമിൽ ക്ലോസിംഗ് കോസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കോസ്റ്റ് ആണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ചില ബിൽഡേഴ്സ് ഓഫർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഫ്രണ്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് മാത്രം ചെയ്യും, ബാക്ക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. നോർമലി ഒരു ബിൽഡർ ഒരു വീട് തരുമ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്നത് റബ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയും. റബ് ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ബിൽഡർ ബയർക്ക് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ വീട് പണിത് മൂവിങ് ചെയ്ത് വിത്തിൻ മന്ത്സ് അവർ റബ് ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും. ഇനി നമ്മൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫൈനൽ ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം. അതായത് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഇടണം അതിന്റെ റബ് ഗ്രേഡിന്റെ മുകളിൽ. ആ ഫൈനൽ ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് സോഡ് ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു ന്യൂ ബിൽറ്റ് ഹോം വാങ്ങുന്ന ഒരാൾ കാണേണ്ട ഒരു അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ഫെൻസിങ്. ഒരു ബിൽഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഹോം ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു സൈഡിലും ഫെൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, ബാക്കിലോ സൈഡിലോ ഫെൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ 3 സൈഡിലും ഫെൻസ് വെക്കേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്കാണ്. എന്നാൽ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബാക്കിംഗ് കൊണ്ട് പോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ആരി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ലോട്ടാണ് നിങ്ങൾ വീട് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്ക് ഫെൻസ് മാത്രം ഡെവലപ്പർ വെച്ച് തന്നിരിക്കാം. പക്ഷേ സൈഡ് ഫെൻസ് യു ഹാവ് ടു ബിൽഡ്. എന്നാൽ സൈഡ് ഫെൻസ് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ബോർഡർ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലൈനിലാണ് ഫെൻസ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഫെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സൈഡും മറ്റേ നെയ്ബറുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡോഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അർജന്റായിട്ട് ഫെൻസ് വെക്കണം, പക്ഷേ നെയ്ബർ ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വില്ലിങ് ആയിരിക്കില്ല ഫെൻസിന്റെ കോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫെൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ബെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ ഒരു അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ഡെക്ക്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡെക്കും ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഐറ്റമാണ്. ചില ബിൽഡേഴ്സ് ഡെക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തരാറുണ്ട് പർച്ചേസ് പ്രൈസിൽ. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് ഡെക്ക് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഓൺ ദ പർച്ചേസ് പ്രൈസ്. അപ്പോൾ ഡെക്കിനുള്ള ഒരു പ്രൈസും കൂടി നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വകയിരുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക സാധനങ്ങൾ ലൈക്ക് വാക്കൗട്ട് ലോട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വീട് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബിൽഡർ ഡെക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ഫ്ലോറിൽ നിന്നുള്ള ഡോർ തുറക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഡെപ്തിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് സിറ്റിയുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് അവിടെ വാക്കൗട്ട് ലോട്ടിൽ ഡെക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ബിൽഡർ തന്നെ പണിത് തരേണ്ടതാണ്. അതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടിരിക്കുന്ന ലോട്ട് വാക്കൗട്ട് ലോട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബിൽഡർ തന്നെ ഡെക്ക് പണിത് തരാറുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഡെപ്തിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മിക്കവാറുള്ള കേസിൽ ബിൽഡർ തന്നെ ഡെക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ വാക്കൗട്ട് പോലുള്ള ലോട്ട്സ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു ലോട്ട് പ്രീമിയം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഡെക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്. മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബിൽഡർ പണിയുന്ന ഡെക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈസിലായിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല, അവരൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസിലായിരിക്കും പണിയുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബിഗർ സൈസ് ഡെക്കൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡറുമായിട്ട് വീണ്ടും നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ബയർ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് ഗരാജ്. നിങ്ങളൊരു അറ്റാച്ച്ഡ് ഗാരേജ് ഹൗസ് സിംഗിൾ ഫാമിലി ഹൗസ് ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗാരേജ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡഡ് ദയർ. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു സിംഗിൾ ഫാമിലി ഹൗസ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഗാരേജ് ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെയിൻഡ് ഹോം ആണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാരേജ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഗാരേജ് പാടാണ്. ഗാരേജ് വീട് വാങ്ങിയ ശേഷം ബിൽഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ആണ്. ചില കേസിൽ ബിൽഡർ ഗാരേജ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് തരും, ഒരു എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് പ്രൈസ് ഓഫർ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഗാരേജും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വീട് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴുള്ള മേജർ എക്സ്പെൻസ്, അഡീഷണൽ എക്സ്പെൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇനി നമുക്ക് അത് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റു ചില ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പെൻസുകളും ഉണ്ടാകാം. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ബ്ലൈൻഡ്സ്. നമ്മൾ വീട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ജനലിന് പിന്നെ ബ്ലൈൻഡ്സോ കർട്ടൻസോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ബ്ലൈൻഡ്സ് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ വീടിനുള്ള വിൻഡോസിന് ബ്ലൈൻഡ്സും അല്ല കർട്ടൻസൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാങ്ങിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയൊക്കെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ പോലും ഏകദേശം ഒരു 1500 ബേസിക് എങ്കിലും ആവും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വീട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന മേജറായിട്ട് വരുന്ന അഡീഷണൽ കോസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഐറ്റത്തിനും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എന്ത് കോസ്റ്റ് വരും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിക് കോസ്റ്റ് എത്ര വരുമെന്ന് ഏകദേശം നമുക്ക് നോക്കാം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, അപ്ലയൻസസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ പ്ലാനുകളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനി, ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള അപ്ലയൻസസ് അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും എടുക്കുന്ന അപ്ലയൻസസിന്റെ പ്രൈസിന് വ്യത്യാസം വരും. എന്നാൽ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ബെയർ മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചുള്ള അപ്ലയൻസസ് ലിസ്റ്റ്, ഒരു വീട് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ഒരു അപ്ലയൻസസ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശം കോസ്റ്റ് വരുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത്, ഇപ്പം ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് 2 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രൈസ് ഡിഫറൻസും വരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലയൻസസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്ലയൻസസ്, ഫ്രിഡ്ജ്, സ്റ്റൗ, ഡിഷ് വാഷർ അല്ലെങ്കിൽ വാഷർ ആൻഡ് ഡ്രയർ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്ലയൻസസ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു $6000 ചിലവാകും, ഏറ്റവും മിനിമം വിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡർ എത്രയാണ് ഇൻസെൻറ്റീവ് തരുന്നത് അത് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. ഇനി മറ്റൊരു ഐറ്റം ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ആണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ ഓരോ സിറ്റിയുടെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സിറ്റിക്കും മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസ് വേണം, ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷ്രബ്സ് വേണം, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം നമ്പർ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സിറ്റിയുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് അനുസരിച്ച് 5 ഷ്രബ്സ് വേണം, അതുപോലെ 1 ട്രീ വേണം. അപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഏകദേശം ഒരു $4000 ആവും. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇപ്പം സ്റ്റോൺ ഇടുന്നവരുണ്ട്, കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് വ്യത്യാസം വരാം. ഇനി നിങ്ങളുടെ ലോട്ട് ഒരു വാക്കൗട്ട് ലോട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാക്കൗട്ട് ബേസ്മെന്റിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് വീടിന്റെ സൈഡും വഴി സ്റ്റെപ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ അതിന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു $5000-$6000 നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതുപോലെ മറ്റൊരു ഐറ്റമാണ് ഫെൻസിങ്. നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു വീടിന്റെ
3 സൈഡ് നമ്മൾ ഫെൻസ് ചെയ്യണം. രണ്ട് നെയ്ബർ സൈഡും ഒന്ന് ബാക്ക് സൈഡും. ഇപ്പോൾ ബാക്കിലും നെയ്ബർ ആണെങ്കിൽ ആ സൈഡും നമ്മൾ ഫെൻസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 6,000 എബവ് ആവും നിങ്ങളുടെ ഷെയർ പ്രോബബ്ലി. നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഫെൻസ് ചെയ്യണം. സെഡാർ വുഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ഫെൻസ് ചെയ്ത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഷെയർ തന്നെ ഏകദേശം 6,000 പ്ലസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ നിങ്ങൾ വീട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ബിൽഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്ക് പണിത് തരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെക്കിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു 12-10 ഡെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 10 ഡെക്കാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും പണിയാൻ. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ബിഗർ ഡെക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ വീണ്ടും സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡെക്ക് പണിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 5,000 പ്ലസ് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വന്നേക്കാം. അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷന് എത്ര കോസ്റ്റ് ആകുമെന്നാണ്. നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷണറിന്റെ സൈസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആശ്രയിച്ച് വീടിന്റെ സൈസും ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കോസ്റ്റിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഏകദേശം ഒരു 4,000-5,000 എബവ് ആവും സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു ഐറ്റമാണ് സെൻട്രൽ ഹ്യൂമിഡിഫയർ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് സെൻട്രൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ഹ്യൂമിഡിഫയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മേ ബി $750,000 ഒക്കെ ആയേക്കാം. അതുപോലെ മറ്റൊരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ സോഫ്റ്റ്നറാണ്. വാട്ടർ സോഫ്റ്റ്നർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മന്ത്ലി പേ ചെയ്താൽ മതി, ചെറിയ എമൗണ്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ബൈ ഔട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മേ ബി 2,000 പ്ലസ് നിങ്ങൾ വാട്ടർ സോഫ്റ്റ്നർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ ബ്ലൈൻഡ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഏകദേശം ഒരു 2,000 പ്ലസ് ആവും. നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും നമ്പർ ഓഫ് വിൻഡോസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരാം. എന്നാലും ഏകദേശം 2,000 പ്ലസ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളൊരു 600,000 വിലയുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വീട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇത്രയും എമൗണ്ടും കൂടെ 25,000+ എമൗണ്ട് കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എച്ച് ഷോറൂം പ്രൈസും ഓൺ ദ റോഡ് പ്രൈസും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീടിനും അതിന്റെ സ്റ്റിക്കർ പ്രൈസ് പ്ലസ് നമ്മളൊരു അഡീഷണൽ എമൗണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്. ഇനി ഇതിനെല്ലാം പുറമെയാണ് നമ്മളൊരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വീട് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്. നിങ്ങളൊരു സാധാരണ ബേസ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു 40,000 പ്ലസ് എങ്കിലും ബേസ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇനി നമ്മൾ 600,000 ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വീട് വാങ്ങിച്ചു, സ്റ്റിക്കർ പ്രൈസ് 600,000 ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിൽ പിടിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി 600,000 ഒരു റീസെല്ലർ ഹോമാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ്, ഡെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലയൻസസ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. ഇനി ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെയിം പ്രൈസിൽ ബേസ്മെന്റ് തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത ഒരു റീസെൽ ഹോം കിട്ടിയെന്നിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലരെങ്കിലും റീസെൽ ഹോം വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ട് കണക്കാക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റീസെയിൽ ഹോം വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ റീസെയിൽ ഹോം ആണോ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വീടാണോ നല്ലത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വീടുകൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പല ബിൽഡേഴ്സിന്റെ വീഡിയോകൾ നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സെയിം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കർ പ്രൈസ് നോക്കി തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അബദ്ധമായി തീരാറുണ്ട്. സെയിം സ്ക്വയർ ഫൂട്ടേജ് സ്റ്റിക്കർ പ്രൈസ് നോക്കി നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേറൊരു വീഡിയോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.